शाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hey tú, que te fuiste de tu país. Con la app de Remitly puedes enviar dinero a Latinoamérica For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnava Vangsha Shri Rupam Sagrajatam
सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री
Hare Krishna, Prabhuji and Mataji is the now pranams. All glory to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Thank you so much for joining. Hare Is Krishna, it Prabhuji. clear? Audio clear, na? Hare Mataji? Krishna, Prabhuji. Yeah. Audio clear, na? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Thank you so much for joining. Without any delay, let us read. Let us take blessings from Guru Parampara by reciting these Lacharana prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. Yeah. Yes. So let me share my screen quickly. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavad pranam. Mata Hare Krishna. Yes. Thank you for joining. Yes. Without any delay, let us do. So scientists are thieves. Adi last month చదివింది. అదే కదా Mata is anybody remember? It's been almost 10 days, including weekends. Fourth evening walk లో ఉన్నాం ప్రభు. Fourth morning walk లో ఉన్నాం ప్రభు. Remote cause and the immediate cause చదవాలి. అదా అవునా నైస్. ఇది సైంటిస్టులు దొంగలు అయిపోయిందా? సైంటిస్టులు థీవ్స్ అనేది చూసాను యాక్చువల్గా. ఫోర్త్ వన్ ద రియల్ ప్రెసిడెంట్ జాకాలి అంత కాదు. వరల్డ్ జగ్లరీ వరల్డ్ క్రైసిస్ ప్రోగ్రెస్ of the analysis origin of nature scientists as thieves. Third morning walk it's చదివినాం కదా scientists as thieves, the origin of nature, the mirage of the material. Fourth morning the progress of the asses. Is correct. Right. Thank you Hema Mataji for recalling. So here తెలుగులో ఏముంది పోట్లాడాలి చెత్త పురుగు మాటల గారడి గాడిదల పురోగతి. జయ శిల Prabhupada. Yeah, we'll read. I will do a little increase this font size so that we'll read clearly. ఇది ఏమన్నా చేయొచ్చా ప్రభు? అది కూడా అయిపోయింది ప్రభు. ఏది We are in the fourth $1 billion dust heap. అది కూడా అయిపోయింది. Sankhya philosophy and modern science. The fourth part we are supposed to read ప్రభు. అచ్చా ఇదా రిమోట్ కాజ్. Yeah, remote cause and the immediate causes. Yes. Actually let us make it. Actually మీరు గ్రూప్ లో ఉన్నారు మాతాజీ, మనం ఎవరైనా అది చేయండి ఎక్కడ వరకు ఆపినాం మనము, ఓకేనా? సో దట్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్. మీరు పెట్టండి మాతాజీ, మీరు హేమ మాతాజీ కానీ సంయుక్త మాతాజీ కానీ ఎక్కడ వరకు చదివినామో ఒక మెసేజ్ పెడితే మనం we can pick it up quickly. Okay. Right. Yes. సో సేమ్ అదే ఈ శ్రీల ప్రభుపాద క్యారెక్టర్ ఉంది, డాక్టర్ సింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంది. మోస్ట్లీ శ్రీల ప్రభుపాదనే మాట్లాడతాడు, కాకపోతే ఒక్కొక్క టర్న్ తీసుకోండి. ఒకరు శ్రీల ప్రభుపాద ఒకరు చదివితే నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక మాతాజీ, ఇంకొక ప్రభుజీ అట్లా. ఎస్ చదవండి మాతాజీ ఎవరైనా. ద రిమోట్ కాజ్ అండ్ ద ఇమీడియట్ కాజ్. యా చదవండి ఏమో మాతాజీ, యూ కెన్ క్యారీ ఆన్. Yeah, I'll be Dr. Singh Prabhu. Srila Prabhupada, may we hear a little bit about Sankhya philosophy? No, 1 second. ఇది కాలేదా? Yeah, that one. Acha, sorry. Yeah. Okay. I think సంయుక్త మాత ఇది మీరు శ్లోకం చదివారు ఇది. Okay. The remote cause and the immediate cause. Yes. Yeah. Inferior energy has no power unless superior energy is involved. This sea, indicating the Pacific Ocean, is calm and quiet
But when the superior force, air, pushes it, it manifests high waves. The ocean has no power to move without the superior force of the air. Similarly, there is no another force superior to the air, and another, until ultimately we arrive at Krishna. This is real research. Krishna controls nature just as an engineer controls a train. The engineer controls the locomotive, which pulls one car, and that car in turn pulls another, which pulls another, and so the whole train is moving. Similarly, with the creation, Krishna gives the first punch and first push, and then by means of successive pushes, the entire cosmic manifestation comes into being and is maintained. This is explained in Bhagavad Gita 9th chapter 10th shloka. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Suyate Chacharacharam. This material nature is working under my direction and is producing all moving and unmoving things. And in the 14th chapter, 14.4, Krishna says, Sarvayonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mayadyonir Aham Bija Pradapita. All species of life are made possible by birth in this material nature. O son of Kunti, and I am the seed giving father. For example, if we sow a banyan seed, a huge tree eventually comes up and along with it millions of new seeds. Each of these seeds can in turn produce another tree with millions of new seeds and so on. This is how Krishna, the original seed giving father, is the primary cause of everything we see. Unfortunately, the scientists observe only the immediate cause. They cannot perceive the remote cause. Krishna is described in the Vedas as Sarva Karana Karanam. Brahma Samhita 5.1, the cause of all causes. If one understands the cause of all causes, then he understands everything. Yasmin Vignate Sarvam Evam Vignatam Bhavati. Mukunda Upanishad 1.3. If one knows the original cause, the subordinate causes are automatically known. Although the scientists are searching after the original cause, when the Vedas' perfect knowledge declare the original cause to be the Supreme Personality of Godhead, the scientists won't accept it. They keep to their practical imperfect knowledge. This is their disease. Partial imperfect knowledge. Yeah, that is their disease. That is their disease. Srila Prabhupada is saying that is their disease. Yeah. Material disease. Cannot accept it. Scriptures are authoritative knowledge. Okay. Telugulo చదవండి ఎవరైనా మాతాజీస్. సేమ్ కంప్లీట్లీ శ్రీల ప్రభు చెప్పిందే తెలుగులో చదవండి మాతాజీస్. ప్రభు. హరే కృష్ణ. Shall I read, Prabhuji? Go ahead. Yeah. Yes, Prabhuji. పరోక్ష కారణం ప్రత్యక్ష కారణం. శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఉన్నత శక్తి లేదా జీవశక్తి చేరితేనే గాని న్యూన భౌతిక శక్తికి సామర్థ్యం ఉండదు. ఎదురుగా ఉన్న పెసిఫిక్ మహాసముద్రం వంక చూపిస్తూ ఇప్పుడు ఈ సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉంది. దానికంటే ఎక్కువ శక్తి గల గాలి వచ్చే దానిని కదిలించినప్పుడు దానిలో పెద్ద పెద్ద కెరటాలు ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ శక్తి గల గాలి తోడ్పాటు లేకపోతే సముద్రంలో నీటికి కదిలే శక్తి ఉండదు. అలాగే గాలి కంటే ఎక్కువ శక్తి కలది మరొకటి కలదు, దానికంటే శక్తి కలది ఇంకొకటి కలదు. అలాగే పైకి పైకి పోగా సర్వాధికమైన శక్తి గలవాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని తెలుస్తుంది. సరైన పరిశోధన ఇలా సాగాలి. ఒక చోదకుని నడిపించే వాడి స్వాధీనంలో రైలు బండి ఉన్నట్లే ఈ ప్రకృతి అంతా శ్రీకృష్ణుని స్వాధీనంలో ఉంది. చోదకుని చేతిలో గల యంత్రం తన వెనుకనున్న పెట్టెను లాగుతుంటే అది దాని వెనుకనున్న దానిని లాగుతూ ఉంటే మొత్తం బండి అంతా కదులుతుంది. అలాగే ఈ సృష్టి కూడా కొనసాగుతుంది. శ్రీకృష్ణుడు ముందుగా మొదటి సంచలనాన్ని కలిగిస్తే తర్వాత ఏర్పడే సంచలనాల పరంపరలతో జగత్తంతా దర్శనీయ స్థితిని పొంది పోషించబడుతుంది. ఈ విషయం భగవద్గీత 9.10 ఇలా వివరించబడింది. మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తూ స్థావర జంగమ వస్తువులను ఉత్పాదిస్తుంది. అంతేగాక ఇది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెబుతున్నాడు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యా తాసాం బ్రహ్మ మహోద్య నీరహం అహం బీజ ప్రదాపిత
ప్రభుజీ అహం బీజ ప్రదా పితాగతం అంతే అంతే. అహం ప్రద మహద్యోనిర్ తాషాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం యోని బీజ. బీజ తెలుగు వచ్చేసరికి కొంచెం అట్లా రాస్తుంది. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓ కౌంతేయ, మూల ప్రకృతి మహద్ బ్రహ్మ అనేడి గర్భమునందు జీవజాతులన్నింటి జననము సాధ్యమగుచున్నది. నేనే వీటన్నింటికి బీజ ప్రదాతను అగు తండ్రిని. ఉదాహరణకు మనం ఒక మర్రి గింజను నాటితే దానిలో నుండి ఒక చిన్న మొక్క పుట్టి మహావృక్షంగా మారుతుంది. ఆ చెట్టు లక్షల కొలది విత్తనాలను ఇస్తుంది. ఆ గింజలన్నీ మొదటి బీజమంత జనన శక్తి కలవే కదా. అలాగే వాటన్నిటి నుండి మహావృక్షాలను పుట్టించే శక్తి గల విత్తనాలు అనేకం పుడుతూనే ఉంటాయి. దానికి అంతం ఉండదు. ఆ విధంగానే బీజప్రతుడైన తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ దృశ్య ప్రపంచం అంతటికీ మూల కారణం. దురదృష్టవశాత్తు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రత్యక్ష కారణాన్ని చూస్తున్నారు గాని పరోక్షమైన అదిమ కారణాన్ని గ్రహించడం లేదు. శ్రీకృష్ణుడు సర్వకారణ కారుణుడని వేదాలు కీర్తిస్తున్నాయి. అన్నిటికీ కారణమైన మూల కారణాన్ని తెలుసుకున్న వారికి అన్ని తెలుస్తాయి. యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవం విజ్ఞాతం భవతి. అది కారణం తెలిస్తే ఇతర మిగిలినవన్నీ వాటంతట అవే తెలుస్తాయి. సర్వోత్తమ విజ్ఞానమైన వేదాలకు మూల కారణం శ్రీకృష్ణుడే అని తెలిసిన ఆ మూల కారణం కోసం అన్వేషిస్తున్న శాస్త్రజ్ఞులు మాత్రం దానిని అంగీకరించరు. వారి పాక్షికం అసంపూర్ణమైన తమ విజ్ఞానం పైననే వారికి మూర్ఖ విశ్వాసం. అదే వారి లోపల గల లోపం లేదా జబ్బు. Yes, thank you, Mataji. హరే కృష్ణ. It is, yes, thank you. The cosmic machine. The next topic, విశ్వయంత్రం. Yeah. సో ఇక్కడ ఇందులో రెండు మూడు శ్లోకాలు కోట్ చేసింది శిల ప్రభుపాద, రైట్? రిమోట్ కాజ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ కాజ్. ఇక తెలుగులో ఏం చెప్తున్నారు? రిమోట్ కాజ్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏం చెప్తున్నారు? పరోక్ష ప్రత్యక్ష కారణాలు. అన్నిటికీ కారణం ఎవరు? గోవిందం సర్వకారణ కారణం, రైట్? సర్వయోనిషి కౌంతయ మూర్తయ సంభవంతియ తాషాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాపిత. గివింగ్ ఫాదర్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ సేస్ ద భగవద్గీత. ఉదాహరణ శిల ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు? ఎగ్జాంపుల్ హరే కృష్ణ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు శిల ప్రభుపాద? మర్రి చెట్టు మర్రి గింజ. మర్రి గింజలో మహావృక్షం ఇమిడి ఉంది మర్రి గింజలో. అట్లనే కృష్ణ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆటమ్. కృష్ణ ఇస్ దేర్. కృష్ణస్ ఎనర్జీ మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతే సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. That is one thing. And this is another beautiful prayer. What is saying here? Yasmin vijnate sarvamevam vijnatam bhavati. If one knows the original cause, the subordinate causes are automatically known. And if we know the supreme cause, automatically we know that he is the source of everything and he is the cause of everything. He is cause of all causes. Yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati. త్రీ శ్లోకాస్ మనకు దీంట్లో గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఇన్ ఈజ్ అ డిస్కషన్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఆచార్య. యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవ విజ్ఞాతం. అది కారణం తెలిస్తే ఇతర మిగిలినవన్నీ వాటంతటవే తెలుస్తాయి. ఆ కారణం ఎవరు? ఆ కారణం ఎవరు? కృష్ణుడు. ఇంకెవరు లేరు, అంతే. భగవద్గీతనే ఉదాహరిస్తుంది. ఐఎమ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వెల్స్. అహం సర్వస్య ప్రభువో. అది కూడా చాలాసార్లు ప్రభుపాద కోట్ చేస్తాడు. ఐఎమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్, రైట్? That's the thing. So let us see another section, the cosmic machine. So whoever Shall I read, Prabhuji? Read. Go ahead, Mataji. Manasa Mataji, go ahead. The cosmic machine. Scientists do not know that there are two types of energy, inferior and superior, although they are actually working with these two energies every day. Material energy can never work independently. It must first come in contact with the spiritual energy. So how can people accept that the entire cosmic manifestation, which is nothing but matter, has come about automatically? A competent machine does not work unless a man who knows how to work it pushes a button. A Cadillac is a nice car, but if it has no driver, what is the use of it? So the material universe is also a machine. People are amazed at seeing a big machine with many parts, but an intelligent person knows that
However wonderful a machine may be, it does not work unless an operator comes and pushes the proper button. Therefore, who is more important, the operator or the machine? So we are concerned not with the material machine, this cosmic manifestation, but with its operator, Krishna. Now, you may say, well, how do I know that he is the operator? Krishna says, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sachara Charam. Under my direction, the whole cosmic manifestation is working. If you say, no, Krishna is not the operator behind the cosmos, then you have to accept another operator and you must present him. But this you cannot do. Therefore, in the absence of your proof, you should accept mine. అంతే మూసుకో నోరు మూసుకోవాలని చెప్పి ఎస్ తెలుగులో కమాన్ క్విక్లీ రీడ్ చేయండి. ఎవరున్నారు? తులసి మాత యు వాంట్ టు రీడ్? చదవండి తెలుగులో చదవండి. విశ్వయంత్రం. శక్తులు రెండు రకాలు. ఒకటి భౌతిక శక్తి, రెండవది జీవశక్తి లేదా ఉన్నత శక్తి. భౌతిక శక్తి జీవశక్తి కంటే తక్కువది. ప్రతిరోజు ఇది అనుభవంలోకి వచ్చేదే అయినా శాస్త్రజ్ఞులు ఈ విషయాన్ని అంగీకరించరు. భౌతిక శక్తి స్వతంత్రంగా ఏమీ చేయలేదు. ఉన్నత శక్తి లేదా జీవశక్తి తోడ్పాటు ఉన్నప్పుడే అది ఏ పనైనా చేయగలదు. ఇది ఇలా ఉండగా దృశ్యమానమైన ఈ ప్రపంచమంతా భౌతిక పదార్థమేనని, దానంతట అదే ఏర్పడిందని అంటే జనం ఎలా అంగీకరిస్తారు? ఎంత గొప్ప శక్తి కలిగిన యంత్రమైనా దానిని గురించి తెలిసి ఉండి నడిపించగలవారు లేకపోతే అది పనిచేస్తుందా? క్యాడిలాక్ కార్ ఎంతో చక్కనిది, కానీ దానిని నడిపించేవాడు లేకపోతే అది నిరుపయోగమే కదా. ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఒక యంత్రం లాంటిది. ఎన్నో రకరకాల భాగాలు కల ఒక పెద్ద యంత్రాన్ని చూసి జనం ఆశ్చర్యపడుతుంటారు. అది ఎంత అద్భుతమైనదైనా దానిని గురించి బాగా తెలిసి దానిని నడిపించేవాడు లేకపోతే అది పనిచేయదని బుద్ధిమంతుడైన వాడికి తెలుసును. కాబట్టి ముఖ్యమైనది ఏది? యంత్రమా లేక దానిని నడిపించేవాడా? మనకు ఈ విశ్వయంత్రం పట్ల ఆసక్తి లేదు. దానిని నడిపిస్తున్న శ్రీకృష్ణుని పట్లనే మన ఆసక్తి. కానీ దాన్ని నడిపిస్తున్నది శ్రీకృష్ణుడే అని నాకెలా తెలుస్తుంది అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చును. మయధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయేత్ చరాచరం అనే భగవంతుని గీతావచనమే దానికి సమాధానం. నా పర్యవేక్షణలోనే దృశ్యమానమైన ఈ ప్రపంచమంతా పనిచేయుచున్నది అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. శ్రీకృష్ణుడే దీనిని నడిపిస్తున్నాడని మీరు అంగీకరించకపోతే మరొకరినైనా నేతగా ఆపరేటర్ గా మీరు అంగీకరించక తప్పదు. ఆ నేతను మీరు మాకు ప్రమాణంగా చూపించవలసి ఉంటుంది, కానీ మీరు ఆ పనిని చేయలేరు. మీరు మీ వాదానికి నిదర్శనం చూపలేనప్పుడు నా వాదాన్ని మీరు ఎందుకు అంగీకరించరు? సింపుల్, వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. మళ్ళీ అదే ఆ శ్లోకంతోనే చెప్తున్నాడు. కాస్మిక్ మెషిన్ రన్స్ అండర్ హిస్ కంట్రోల్, కృష్ణాస్ కంట్రోల్. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ భగవద్గీత శ్లోక. భక్తి శాస్త్రంలో కూడా వస్తుంది ఈ శ్లోకం. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతే సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. యా, let us go to other section. This is the fifth morning walk. It's in where? Same, Los Angeles, Pacific Mahasamudra Theeram, accompanied with Dr. Singh and Brahmananda Swami. Right. So he was a very less present. So let me read. The invisible pilot. Kanipinchani Chodakudu. Srila Prabhupada. Almost everyone in the world is under the false impression that life is born from matter. We cannot allow this nonsensical theory to go unchallenged. Life does not come from matter. Matter is generated from life. This is not theory, it is fact. Science is based on an incorrect theory. Therefore, all its calculations and conclusions are wrong, and people are suffering because of this. When all these mistaken modern scientific theories are corrected, people will become happy. So we must challenge the scientists and defeat them. Otherwise,
they will mislead the entire society. Matter changes in 6 phases: birth, growth, maintenance, production of byproducts, dwindling, and death. But the life within matter, the spirit soul, is eternal. It goes through no such changes. Life appears to be developing and decaying, but actually it is simply passing through each of these 6 phases until the material body can no longer be maintained. Then the old body dies and the soul enters a new body. When our clothing is old and worn, we change it. Similarly, one day our bodies become old and useless, and we pass on it to a new body. As Krishna says in the Bhagavad Gita, 2nd chapter, 13th verse, Dehinosmin yata dehe kaumaram yavvanam jara tata dehantara praptes. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. And a little later, 2.18, Antavantva ime deha nitya shoktaha sharirinaha. This means that only the material body of the indestructible and eternal living entity is subject to destruction. The material body is perishable, but the life within the body is nitya, eternal. Everything works on the basis of this living force. This is the Pacific Ocean, and these high waves are being manipulated by living force. This airplane, Srila Prabhupada gestures toward a passing aircraft, is flying. But is it flying undirected? Is it flying undirected? Somebody is there, right? How this flight is flying in the sky? Because there is a pilot, like the example is saying. But is it flying undirected? Somebody is directing, right? Pilot is directing. So the plane is moving. Yeah, Dr. Singh also. Someone is directing, yeah. Srila Prabhupada says, yes. Everything is working under someone's direction. Why do the rascal scientists deny this? The airplane is a big machine, but is flying under the direction of a small spiritual spark, the pilot. Scientists cannot prove that this big 747 airplane could fly without the small spiritual spark. So, as the small spiritual spark can direct a large plane, the big spiritual spark directs the whole cosmic manifestation. word, Bale, you just small spiritual spark and living entity, small living entity. Big spiritual spark and Paramatma, Supreme Lord. Yeah. So, Telugu. What is? Hemamata is other. Yes, Prabhu. కనిపించని చోదకుడు. ప్రపంచంలో ఇంచుమించి అందరూ Prabhu, can we just zoom in a little, Prabhu? Definitely. Nirjiva, actually. నేను చేస్తాను కనెక్షన్స్. యా మదర్ చదవండి. ప్రపంచంలో ఇంచుమించు అందరూ నిర్జీవ పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరుగుతుందనే అర్ధరహితమైన నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఈ మూర్ఖ సిద్ధాంతాన్ని సవాల్ చేయకుండా మేము ఎలా ఉండగలము? నిర్జీవ పదార్థం నుండి ఎన్నటికీ జీవోత్పత్తి జరగదు. జీవ పదార్థం నుండే నిర్జీవ పదార్థం పుడుతుంది. ఇది సరి అయిన సిద్ధాంతం. అదే యథార్థం. అసత్యమైన సిద్ధాంతాలపై శాస్త్రజ్ఞులు ఆధారపడుతున్నారు. కాబట్టి వారి లెక్కలన్నీ దోషభూయిష్టాలు. వాటి వలన జనం బాధపడుతున్నారు. వారి తప్పులను సరిదిద్దితే జనం సుఖపడతారు. కాబట్టి మనం ఈ శాస్త్రజ్ఞులను ప్రతిఘటించి వారి వాదాన్ని ఓడించక తప్పదు. అలా చేయకపోతే వారు ఈ జనులందరినీ అపమార్గంలో నడుపుతారు. భౌతిక పదార్థ పరిమాణం 6 దశలలో జరుగుతుంది. ఆ దశలు జననం, పెరుగుదల, పోషణ, ఉత్పాదన, క్షీణించడం, మరణం. కానీ ఆ భౌతిక పదార్థం లోపల గల ప్రాణం లేక జీవం అనబడేది నిత్యమైనది. వృద్ధి అవుతున్నట్లు, క్షీణిస్తున్నట్లు బయటకు కనపడుతుందే గాని అది ఎలాంటి మార్పులకు లోను కాదు. అది ఈ భౌతిక శరీరం పొందే వివిధ దశల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. చివరకు ఈ శరీరం పతనమైనప్పుడు దీనిని విడిచి మరొక శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మనం పాతవై చినిగిపోయిన దుస్తులను విడిచి క్రొత్త వాటిని ధరిస్తాము. అలాగే మన శరీరాలు ముసలివై ఒకరోజు పనికి రాకుండా పోయినప్పుడు వాటిని విడిచి క్రొత్త వాటిలోకి ప్రవేశిస్తాము.
శ్రీకృష్ణుడు ఈ విషయాన్ని భగవద్గీత 2.13లో ఇలా చెబుతున్నాడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. బద్ధజీవుడు అవి చిన్నముగా ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి క్రమముగా యవ్వనమును ముసలితనమును పొందుచున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమునకు మరొక దేహాన్ని పొందును. అట్టి మార్పుచే ధీరుడెప్పుడును మోహమునందడు. తరువాత శ్రీకృష్ణుడు మరింకను ఇలా చెబుతున్నాడు. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్తాః శరీరనః. భగవద్గీత 2.18. నాశము లేనట్టియు అప్రమేయమైనట్టియు శాశ్వతమైనట్టియు జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక అంతమొందును అని దీని భావం. ఈ భౌతిక శరీరం అశాశ్వతమైనది, కానీ శరీరంలోని జీవం శాశ్వతమైనది. ఈ జీవశక్తిని ఆధారంగానే చేసుకునే అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. మన ఎదుట ఉన్న పెసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని కెరటాలు కూడా జీవశక్తి మూలంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాయి. పైన ఎగురుతున్న విమానాన్ని చూపిస్తూ, చోదకుడెవరూ లేకుండా ఈ విమానం దానంతట అదే ఎగరగలదా? డాక్టర్ సింగ్: దీనిని ఎవరో ఒకరు నడుపుతున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్: అవును, ఎవరో ఒకరి ఆదేశాలను అనుసరించే ప్రతిదీ నడుస్తుంది. ఈ మూర్ఖపు శాస్త్రజ్ఞులు దీనిని కాదంటారు. ఎందుకు? విమానం ఒక పెద్ద యంత్రం. అది చోదకుడు అనబడే చిన్న జీవకణం చేత నడిపించబడుతుంది. కానీ ఆ చిన్న జీవకణం లేకుండానే ఆ పెద్ద 747 విమానం స్వతంత్రంగా ఎగరగలదని శాస్త్రజ్ఞులు నిరూపించలేరు. చోదకుడు అనబడే ఆ చిన్న జీవకణం ఆ పెద్ద విమానాన్ని నడుపుతున్న విధంగానే ఒక పెద్ద ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఈ దృశ్య ప్రపంచమంతటినీ నడిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి ముఖ్య సమస్యలను పక్కకు నెట్టడం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? సెట్టింగ్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అసైడ్. వాట్ ఆర్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్స్? ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సెట్టింగ్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అసైడ్, ముఖ్య సమస్యలను పక్కకు పెట్టడం అన్నమాట. సో ఏంటిది అది? సో మనం చూద్దాం. ఎవరు చదువుతారు బాబాయ్? I'll increase this also. హరే కృష్ణ. నేను చదువుతాను. చదువు. Setting the real problems aside. Srila Prabhupada. The Shvetavatara Upanishad says, Shvetasvatara Upanishad says, Keshagra Satabhagasya Satamsha Satrasatmakaha Jiva Sukma Swarupoyam Sankhya-tito hi chitkannaha. According to this verse, the measurement of the soul, the proprietor of the body, is 1/10,000th part of the tip of a hair. This is very small, atomic, but because of that atomic spiritual energy, my body is working. The atomic spiritual energy is within the body, and therefore the body works and the airplane flies. Is it so difficult to understand? Suppose a man thinks himself very stout and strong. Why is he stout and strong? It is only because within him there exists a spiritual spark. As soon as the small spiritual spark is gone, his strength and vigor disappear, and the vultures come and eat his body. If scientists say that matter is the cause and origin of life, then let us ask them to bring back to life just one dead man, one great man like Professor Einstein. Let them inject some chemicals so that just one dead man may come back to life and work again. But this they cannot do. There are so many things they do not know, but still they are called scientists. Dr. Singh, sometimes when a problem is too dreadfully serious, we tend to take it lightly. Srila Prabhupada: yes, when a monkey confronts a tiger, the monkey closes its eyes and the tiger immediately attacks. Similarly, if scientists cannot solve a problem, they may think, all right, let it go on. This is actually what they are doing, because our real problem is death. No one wants to die, but scientists cannot stop death. They speak superficially about death because
They cannot give any relief from it. We do not wish to die. We do not wish to become old, and we do not wish to become diseased. But what help can the scientists offer? They cannot do anything about it. They have set aside the major problems. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Actually, this is one of the beautiful prayer in the Svetasvatara Upanishad about the soul size is described. That is the beauty of the Vedas. You know how the soul also can be measured. What is the soul size? 1/10,000th part of the tip of the hair. Inconceivable actually. మన ఆలోచన పరిధిని దాటి వెళ్ళే అదేమంటారు పరిమాణం సైజ్ ఇన్కన్సీవబుల్. చూడండి 1/10,000th part of the tip of the hair, the spiritual spark in all our bodies, the size of the soul. There is like that. Keshagra shatabhagasya, keshagra tip of the hair, shatabhagasya atla 1/10,000 part. Satamsha sadrusatmakaha, అది దాని రూపం అట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. జీవ సూక్ష్మ స్వరూపోయం సాంఖ్యతీతో హి చిత్తనః. అంటే ఆ యొక్క స్పిరిట్ సోల్ సైజ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ సోల్? we have to remember this was actually keshagra satabhagas satamsha sadrishamtaka జీవ సూక్ష్మ స్వరూపోయం సాంఖ్యయతి హి చిత్కనః. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది? ఇక్కడ చెప్తున్నారు వైష్ణవాచార్య. దట్స్ వేర్ శ్రీల ప్రభుపాద. ఇట్స్ సైన్స్ ఆఫ్, దట్స్ వేర్ ఆయన ఒక బుక్ రాసింది. యాక్చువల్గా SSR అనేది ఫస్ట్ టైటిల్ రాసింది ఆయననే. సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ బుక్ పేరు. సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మతత్వ విజ్ఞాన శాస్త్రం. So this is what he is proving, and scientists cannot solve these 4 problems of life. What are the 4 problems of life, Matavis? Scientists, they cannot solve. Ante kada వాళ్ళు సాల్వ్ చేయలేదు. రైట్. ముఖ్య సమస్యలను పక్కకు నెట్టడం తెలుగులో చదువుతారు ఎవరైనా Matavis? యాక్చువల్లీ సారీ, ఒక విషయం ఏంటంటే మనము మోస్ట్లీ అంతా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కాబట్టి మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. వీఆర్ ఇన్ మాతృభాషను మనం ఎప్పుడు మన తల్లి లాంటిది. అందుకే తెలుగులో కూడా మనం చదవాలి, నేర్చుకోవాలి తెలుగులో. యాక్చువల్గా నేనే అది అప్లైస్ టు మీ. నేను అసలు తెలుగు ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు పెట్టానంటే అట్లీస్ట్ నేనైనా కొంచెం తెలుగు డెవలప్ చేసుకుంటాను. చాలా రోజులు నేను అసలు తెలుగు రాయడము చదవడము ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైం యాక్చువల్లీ. అందుకే స్పెసిఫిక్గా పెట్టింది. అందుకు చదివితే కొంత మనం కొంత తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా మనకు వస్తుంది, తెలుగులో మనకు చెప్పడానికి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి తెలుగులో చెప్పలేకపోతాం మనం, అన్ని ఇంగ్లీష్లో చదివేసరికి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళకి కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాం, అది అర్థం కాదు వాళ్ళకి. అందుకే తెలుగులో కూడా మనం క్విక్ గా చదవండి. ఎవరైనా తెలుగు Matavis? ఎవరు తెలుసు Matavis? చదవండి. ముఖ్య సమస్యలను పక్కకు నెట్టడం. శ్రీల ప్రభుపాద శ్వేతాశ్వత ప్రోపనిషత్తు 5.9 ఇలా చెబుతుంది. బాలాగ్ర శతభాగస్య శతదా కల్పితస్య చ భగో జీవ స విజ్ఞేయః స జ్ఞానాఖ్యాయ కల్పతే. మనందరి శరీరాలలోనూ యజమానిగా ఉండే జీవాత్మ పరిమాణం దీనిలో తెలియజేయబడుతుంది. కేశాగ్రంలో 10,000 వంతు దాని పరిమాణం. ఇది అణువుతో సమానం. పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఒకటి డౌట్ Matavis, ఒక నిమిషం అండి Matavis. ఈ శ్లోకం లేదు, కరెక్ట్ కాదు ఇది. యాక్చువల్గా ఇది సంథింగ్ తెలుగులో టైప్ ఉంది. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ అది. సో ఇట్స్ ఓకే, మేబీ. యా, చదువు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకేనా? మనందరి శరీరాలలోనూ యజమానిగా ఉండే జీవాత్మ పరిమాణం దీనిలో తెలియజేయబడింది. కేశాగ్రంలో 10,000 వంతు దాని పరిమాణం. ఇది అణువుతో సమానమైన పరిమాణం. అయితే ఏమి
ఈ అణువుతో సమానమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి వలననే నా నా ఈ శరీరం పనిచేస్తుంది మరియు పైన ఆ విమానం ఎగురుతుంది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించడంలో ఏమిటి కష్టం? అతడు తాను ఎంతో బలవంతుడనని అనుకున్నాము. అతడు ఎందుకు బలవంతుడయ్యాడు? దానికి కారణం అతనిలో గల జీవకణమే కదా. ఆ జీవకణం అతని శరీరాన్ని విడిచిపోగానే ఆ శరీర బలం, శక్తి అదృశ్యమైపోతాయి. ఆ శరీరాన్ని అంతటినీ రాబందులు వచ్చి పీక్కొని తింటాయి. భౌతిక పదార్థమే జీవోత్పత్తికి మూలమని శాస్త్రజ్ఞులు ప్రకటిస్తే మరణించిన వారిలో ఒక్కరినైనా బ్రతికించమని వారిని అడుగుదాము. కనీసం ఐన్స్టీన్ వంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తినైనా వారు బ్రతికించగలరా? రసాయన పదార్థాలను శరీరంలోకి ఎక్కించి చనిపోయిన వారిని ఒక్కడినైనా బ్రతికించి పని చేసుకునేలా చేయమని చెప్పండి. వారు ఆ పనిని చేయలేరు. వారికి తెలియని విషయాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. అయినా వారు శాస్త్రజ్ఞులుగానే పిలువబడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఏదైనా సమస్య తీవ్రమైనప్పుడు దానిని తేలికగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అవును, నిజమే. పెద్ద పులి ఎదురైనప్పుడు కోతి కళ్ళు మూసుకుంటుంది. వెంటనే ఆ పులి కోతిపై దాడి చేస్తుంది. అలాగే శాస్త్రజ్ఞులకు ఏదైనా పరిష్కరించలేని సమస్య ఎదురైనప్పుడు కానీ చూద్దాం అని వారు అనుకోవచ్చు. మన ప్రధాన సమస్య మరణం. కాబట్టి ఈ విషయంలో సరిగ్గా వారు అలాగే నడుచుకుంటున్నారు. మరణించుటకు ఎవరు ఇష్టపడరు. ఈ శాస్త్రజ్ఞులు మరణాన్ని ఆపలేరు. మృత్యువు నుండి ఎవరిని కాపాడలేరు. కాబట్టి దానిని గురించి పై మాటలు చెబుతారు. జబ్బు పడాలని కానీ మరణించాలని కానీ ఎవరు అనుకోరు. ఈ విషయంలో శాస్త్రజ్ఞులు మనకు ఏ విధంగా సహాయం చేయగలరు? ఈ విషయంలో వారేమీ చేయలేరు. ప్రధాన సమస్యలను వారు పక్కకు నెడుతున్నారు. కానీ మరణించాలని కానీ ఎవరు కోరుకోరు. మాతాజీ, ఓకే. ఇందులో మాత్రం మీరు నెక్స్ట్ చదువుదండి. ఇంకొక సెక్షన్ వెళ్దాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఇందిరా మాతాజీ. ఎస్, ఇంకొక టాపిక్ ఏంది? అధ్యక్షుడైన నక్క. ఓన్లీ శిలా ప్రభుపాద కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓన్లీ శిలా ప్రభుపాద. ప్రెసిడెంట్ జాకాల్. English. Manasa Mata, you want to read? Yes, President Jackal. In Bengal, there is a story called Jangal Ki Raja, concerning a jackal who became king of the forest. Jackals are known for their cunning. One day, this jackal came into a village and fell into a tub of blue dye. He fled to the forest, but he had become blue. So all the animals said, "What is this? What is this? Who is this animal?" Even the lion was surprised. "We have never seen you before, sir." "So who are you?" the jackal replied. I have been sent by the god." So they began to worship him as god. But then one night some other jackals began to cry. And since jackals cannot restrain themselves from returning the call of their own kind, this blue jackal also began to cry. And for all the other animals as being nothing more than a jackal. Many jackals have been arrested and have resigned from your government. The Watergate affair. It is called the Watergate scandal. Srila Prabhupada. Practically speaking, at the present moment, no honest man can become a government official. This is true everywhere. Unless one is a role, a dishonest person, one cannot maintain his governmental position. Therefore, no noble man goes into the government. But what can we do? Dr. Singh. Politicians are the greatest cheaters. Yes, they are scoundrels. One philosopher said that politics is the last resort of scoundrels. ఓన్లీ శిల ప్రభుదని అట్లా బితాగుతాడు. రాస్కెల్స్ అండ్ స్కౌండర్స్. అది ఒక రకమైనటువంటి బాధ. ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి బాధ ఆయనకి. ఎస్, యా, కరెక్టే కదా. ఇవన్నీ ఆయన టైంలో ఇవన్నీ ఉండే. అందుకే ఆయన ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా అంటే ఎట్లా మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు. చంద్రమండలం అంటారు, మనుషులందరూ మ్యాటర్తో వచ్చారంటారు, కెమికల్స్ అని అంటారు. ఇవన్నిటికీ ఎక్కడ ఏది మరి అంటే కరెక్టే, మరి దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి కదా.
అది రైట్. ఇదేనా నెక్స్ట్ అధ్యక్షుడైన తెలుగులో చదవండి ఎవరైనా పిక్ మాతాజీ. ఇందిరామాత ఇవ్వండి చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ నాకి కొంచెం చిన్న అక్షరాలు కనపడవు ప్రభుజీ. ఇంక్రీజ్ చేయాలా పోనీ? చదువుతారా? ఓకే ప్రభుజీ. చదవండి ఇప్పుడు. ఓకే నాకు కనిపిస్తుందా? ఓకే ప్రభుజీ. చదవండి. ఎక్కడైనా తప్పులు పోతే క్షమించండి ప్రభుజీ. నేను కూడా చేస్తాం మాతాజీ తప్పులు, మీరేమనుకోకండి. చదవండి. యాక్చువల్లీ నాకు ఇలా చదవడం ప్రాక్టీస్ లేదు. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది మాతాజీ. నేను కూడా తెలుగు చదవలేక ఉన్నా యాక్చువల్గా. తెలుగు చదవాలి, తెలుగు మన భాష చదవాలి. ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా స్క్రిప్చర్స్. అంటే వేదాలలో శ్రీల ప్రభుపాద ఒక గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ, అంటే మంచి పరమ భక్తుడు. ఆయన రాసింది తెలుగులో ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేసిండ్రు ఆయన పదాలకి, దానివల్ల మనం తెలుగు కూడా కొంచెం నేర్చుకుంటాము. ట్రాన్స్లేషన్ మనకు తెలుస్తుందని ఇది పెడుతున్నాను అనమాట. ఇంగ్లీష్ చదువుతాము, తెలుగు చదువుతాము. తప్పులే చోకమ చదవండి, పర్లేదు. మీకు చదవండి. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ప్రభుజీ నాకు. ఎస్ చదవండి చేస్తాం. ఇదేం ప్రభుజీ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి అధ్యక్షుడైన నక్క. జంతు మార్చిన తల్లి జిత్తుల మారితనాన్ని. జిత్తుల మారితనాన్ని గురించి చెప్పే ఒక నక్క కథ బెంగాల్ దేశంలో ప్రపంచంలో ఉంది, ప్రచారంలో ఉంది. ఆ నక్క అడవికి రాజు. అది ప్రమాదవశాత్తు ఒక నక్క ఒక గ్రామంలోని నీలి మందు తొట్టెలో పడి పోయింది. దీనితో దాని శరీరం అంతా నీలం రంగుగా మారిపోయింది. అది అలాగే అడవిలోకి పరిగెత్తింది. అక్కడ గల ఇతర జంతువులు దానిని చూచి ఇదేమి జంతువు అని ఆశ్చర్యపోయాయి. సింహం కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. మిమ్మల్ని ముందెన్నడూ చూడలేదు, మిమ్మల్ని ముందెన్నడూ చూడలేదు కాబట్టి మరెవరు అని అడిగింది. మన దేవుడు పంపాడు అని జవాబు చెప్పింది నక్క. జంతువులన్నీ దానిని దేవునిగా భావించి పూజ చేయడం ప్రారంభం చేశాయి. ఇలా ఉండగా ఒక రాత్రి అక్కడ ఉన్న నక్కలు అన్ని అని అరవడం ప్రారంభించాయి. తోటి నక్కలు అరచినప్పుడు అవి అరచి సమాధానం ఇవ్వకుండా నక్కలు ఉండలేవు. కాబట్టి ఈ నీలి రంగు నక్క కూడా వాటితో పాటు అరవడం మొదలు పెట్టింది. తను మిగతా నక్కల కంటే ఎక్కువేమీ కాదని రుజువు చేసుకుంది. అలాగే ఎన్నో నక్కలు మీ దేశంలో తమ అసలు రంగు బయట పడగానే అరెస్ట్ కావడం, తమ పదవులకు రాజీనామా చేయడం జరిగింది. అమెరికాలోని వాటర్ గేట్ ఉదంతం గురించే కదా మీరు అంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చదవండి. అనుభవపూర్వకంగా చెప్పవలసి వస్తే ఈ రకంలో నిజాయితీ పరులెవ్వరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేయలేరు. ఎక్కడ చూసినా ఇదే జరుగుతుంది. దుర్మార్గుడు, నమ్మక ద్రోహులు మాత్రమే ప్రభుత్వంలో తమ పదవిని నిలబెట్టుకోగలడు. కాబట్టి ఉదారుడు
సర్వపు సత్య పురుషుడైన సర్వపురుషుడైన వారెవ్వరు రాజకీయంలోకి ప్రవేశించాడు. దీనికి మనం ఏమి చేయగలము? రాజకీయ అంటే అందరికంటే పెద్ద మోసగాళ్ళు. మోసగాళ్ళు. అవును వారు దొంగలు, దుర్మార్గులు, చివరి ఆశ్రయం రాజకీయాలు అని ఒక తత్వమే అన్నాడు. తత్వవేత్త అన్నాడు. ఓకే, ఎస్ ఎస్, ఇది టాపిక్ అయింది మాతాజీ. పర్లేదు, మంచిగా చేశారు మాతాజీ. ఎస్, చేస్తుంటే అసలు అందుకే మనకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల కొద్దిగా కొంచెం స్లోగా చదువుతాం. మనం రెగ్యులర్ చదివితే అలవాటు అయిపోతుంది. అందుకే టెన్షన్ వల్ల నేను చదవలేకపోతున్నాను ప్రభుజీ, అలవాటు లేదు. అందరం కూడా ఇక్కడ అందరం కూడా ఫ్రెండ్సే, టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. చదువుతా, తప్పులు ఎవరైనా చేస్తారు, రైట్, నేనే కూడా చేస్తాను, అట్లా ఏం చదవండి. ఓకే, అయితే ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద, ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. బాధపడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ పెద్ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ లో పిచ్చి వ్యక్తులు ఉంటున్నారు, ఒక క్యారెక్టర్ లేని వ్యక్తులు ఉంటున్నారు. అందుకే మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు. అందుకే పీస్ రాజ్యంలో ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ సిస్టంలో కూడా ఎంతమంది నిజాయితీగా గెలిచి వాళ్ళ స్థానాలలో ఉన్నారు. అందరూ ఏమంటారు, నోటుకు ఓటు, డబ్బులు వెదజల్లి ఓట్లు కొనుక్కొని మళ్ళీ అక్రమంగా సంపాదించి మళ్ళీ గెలవాలని, ఇదే నిజాయితీగా లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అట్లాంటి వాళ్ళని మనల్ని ఏలుతున్నారు. సో ప్రభుపాద అది పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ గవర్నమెంట్ పొజిషన్లా పొలిటికల్ పార్టీలా కూర్చున్నదంతా కూడా దొంగలు, వాళ్ళకి హానెస్ట్ డిజానెస్ట్ పర్సన్, రోగులు డిజానెస్ట్ పర్సన్. అందుకే తిడుతున్నాడు, స్కౌండ్రల్స్, రాస్కెల్స్ అని. అది యా, సైన్స్ షుడ్ స్టాప్ డెత్, అదొక టాపిక్. ఇంకెవరైనా, నేను చదువుతాను ఇది. యా, తెలుగులో చదువుతాను ఈసారి, ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ చదవండి మాతాజీ. యా, మాతాజీ ఎవరు? సంయుక్త మాతాజీ. నేను చదువుతాను. ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఎస్. Science should stop death. Brahmananda Swami. Do scientists know the cause of cancer? Dr. Singh, they have several theories. Srila Prabhupada. Suppose you know the cause of cancer, what is benefit? Even if you could stop cancer, you could not make a man live forever. This is not possible. Cancer or no cancer, a man has to die. He cannot stop death. Death may be caused, if not by the cancer, simply by an accident. Real scientific research should aim at stopping death. This is real science, and that is Krishna consciousness. Simply to discover some medicine to cure disease is not triumph. The real triumph is to stop all diseases. Bhagavad Gita 8.16. Bhagavad Gita 8.16 asserts that the real trouble is birth, death, old age, and disease. Brahma Bhuvana Loka Purna Avartino Arjuna. From the highest planet in the material world down to the lowest, all the places of misery wherein repeated birth and death takes place. The solution to the problem of repeated birth and death is Krishna consciousness, which we are practicing and offering to everyone. The perfect result of this practice is that after the present body becomes useless and dies, one is no longer forced to accept a material body subject to birth, death, disease, and old age. This is real science. Yes, Mata. Yes, thank you. So, Hare Krishna. Science should stop death. విజ్ఞాన శాస్త్రం మరణం లేకుండా చేయాలి. సైన్స్ అనేది మరణం లేకుండా చేయాలి, విజ్ఞాన శాస్త్రం. బ్రహ్మానంద స్వామి. క్యాన్సర్ కు మూల కారణం ఏమిటో శాస్త్రజ్ఞులకు ఈనాటికైనా తెలిసిందా? డాక్టర్ సింగ్. దాని విషయమై అనేక వాదాలున్నాయి. శ్రీల ప్రభుపాద. ఆ క్యాన్సర్ కు మూల కారణం తెలిసిందే అనుకుందాం. ఫలితం ఏంటి, లాభం ఏంటి? దాని నివారణోపాయం తెలిసినా మానవుణ్ణి ఎప్పటికీ జీవించేటట్టు చేయలేరు, అది అసాధ్యం. క్యాన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా మనిషి మరణించవలసిందే. మరణాన్ని నివారించలేము.
క్యాన్సర్ కాకపోతే మరొక కారణం అవుతుంది. అది ప్రమాదం కూడా కావచ్చు. నిజమైన శాస్త్ర పరిశోధనకు మృత్యువును జయించడమే గమ్యం కావాలి. అదే సరైన విజ్ఞాన శాస్త్రం. మళ్ళీ చదువుతున్నాం అదే. నిజమైన శాస్త్ర పరిశోధనకు మృత్యువును జయించడమే గమ్యం కావాలి. అదే సరైన విజ్ఞాన శాస్త్రం. పక్కగా ఏం రాసిండు? కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఏవో కొన్ని మందులను కనిపెట్టి కొన్ని రోగాలు నయం చేసినంత మాత్రాన అది విజయం కాబోదు. సమస్త వ్యాధి నివారణమే నిజమైన విజయం. భగవద్గీత 8.16 కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవపరుస్తుంది. ఆ బ్రహ్మ భువనార్లోక పునరావర్తినో అర్జున. భౌతిక ప్రపంచంలోని అత్యున్నత లోకం నుండి అంటే బ్రహ్మలోకం నుండి అత్యధమలోకం వరకు అన్ని దుఃఖమయములైనటువంటి ప్రదేశాలే. అక్కడ జనన మరణాలు మళ్ళీ మళ్ళీ సంభవిస్తూ ఉంటాయి. వీటి నుండి విముక్తికి ఒక్కటే మార్గం కలదు, అదే కృష్ణ చైతన్యం. ఇప్పుడు మనం ఆచరించి ఉపదేశిస్తున్నది. దీని వలన కలుగు పరిపూర్ణ ఫలితం ఏమిటంటే, ఈ శరీరం ఉపయోగరహితమై అంతరించిన తర్వాత జనన మరణ వ్యాధులకు మూలమైనటువంటి భౌతిక దేహాన్ని తిరిగి అంగీకరించనవసరం లేకపోవటయే. ఇదే నిజమైన శాస్త్రం. ఇదే నిజమైన శాస్త్రం అంటే ఏంది? ప్రాబ్లం ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? మాతాజీ చెప్పండి, చదువుతుంటే ఏం చేస్తుంది? మనము జన్మ మృత్యు జర వ్యాధిని అడ్డుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది మనకు అసలు ఉండదు. ఇంకా దానికి ఏం చేయాలి? కృష్ణ కాన్షియస్. టేకప్ ద ప్రాసెస్ సీరియస్లీ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ కాన్షియస్ అంటే ఏంటి? అదే ప్రాసెస్ ఉంది మనకు. మీ అందరికీ తెలుసు ABCDE. తెలుసా మాతది? ఉన్నారు కదా కొన్నాళ్ళు. చెప్పండి ఏంటిది కృష్ణ కాన్షియస్ అంటే? ABCDE ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చెప్పండి. దానివల్ల చాంటింగ్, నెక్స్ట్ డివోషన్, డి ఫర్ ముఖ్యమైనది మర్చిపోతుంది. అది ముఖ్యం. అది లేని ఆయన ప్రసాదం లేని బండి నడదు. సో టేకప్, ఎస్ కరెక్ట్. తర్వాత ఈ అంటే ఎంగేజ్మెంట్. మనకు ఏదో ఒక సేవ. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఒకటి చదువుతున్నాం. ఒక్క నిమిషం అవుతుంది. హలో కెన్ ఐ కాల్ యూ బ్యాక్? యాక్చువల్లీ కెన్ ఐ కాల్ యూ బ్యాక్? I mean, I'll call you back on this number. Yeah. Sorry. So ABCDE. A అంటే అసోసియేషన్, అంటే సాధు సంఘం. ప్రతి వారం ఫెస్టివల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కైనా, ప్రతి వారం మన సత్సంగ్స్ కైనా, తర్వాత ఇట్లాంటి కాల్స్ కైనా పొద్దున జపం చేయడము. అసోసియేషన్ అంటే సాధు సంఘం. డివోటీ అసోసియేషన్ నంబర్ 1. ఏ అంటే అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది చెప్పండి మాతేస్? వాట్ విల్ వి గెట్ వెన్ వి గో టు అసోసియేషన్? వాట్ విల్ వి గెట్? ఏమొస్తుంది? మనం అసోసియేషన్ ఎందుకు పోతాం అసలు? యాక్చువల్గా విల్ గెట్ కనెక్టెడ్. ఓకే. ఇంకా ఇన్స్పిరేషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్స్పిరేషన్. అరే ఎంతమంది అందరు ఎంతమంది చక్కగా చేస్తున్నారు, ఎంత ఈ మాత్రం ఎంత చక్కగా దేవునికి ప్రిపేర్ చేస్తూ మంచి కాన్షియస్నెస్ తోని ప్రసాదం తీసుకొస్తుంది. అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ మనం వినడం ద్వారా ఈ డివోటీ మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు. ఇట్స్ మోర్లీ ఇన్స్పిరేషన్. డివోటీ అసోసియేషన్ వల్ల మ్యూచువల్ గా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. స్ఫూర్తి, తెలుగులో అది ఉంది కదా, స్ఫూర్తి. ఒకరినొకరు స్ఫూర్తి, కనెక్ట్ అవుతాము, ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడుతుంది. రైట్. మెటీరియల్ ఫ్రెండ్షిప్ కి డివోటీ ఫ్రెండ్షిప్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా. ఇది మన మనసులకు దగ్గరైనది. అది ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసేది ఏంటిది? ఓపెన్నెస్. రైట్. ఏమంటారు? ఓపెన్ మైండెడ్, విశాల హృదయం. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేది అదే, మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేది అదే. వాళ్ళ సాధక బాధకాలు కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఏంటి? షేరింగ్, కేరింగ్. ఇదంతా కూడా అసోసియేషన్ వల్ల వస్తుంది. గుడ్ అసోసియేషన్, డివోటీ అసోసియేషన్ నంబర్ 1. దెన్ బుక్స్ మనం చదువుతున్నాం, ఇది ఒక యాక్టివిటీ. ఇది కృష్ణ కాన్షియస్. వీఆర్ డూయింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ. మనం కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీలో ఉన్నాము, చదువుతున్నాం అంటే వీఆర్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. రైట్. నంబర్ 2. నంబర్ 3 చాంటింగ్. ఏంది మనది? ప్రాసెస్ ఉట్టిదే నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని పుస్తకాలు చదివితే పక్క పడడం కాదు. ప్రాక్టీస్. చాంట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్.
రోజుకు స్టార్ట్ విత్ 2 రౌండ్లు, 4 రౌండ్లు, 6 రౌండ్లు, 8 రౌండ్లు, 10 రౌండ్లు, 2 సంవత్సరాలకు 16 మాలలు. కొంతమందికి 1 ఇయర్లే, కొంతమందికి 6 నెలలే, అసలు కొంతమంది 3 నెలలే పడుతుంది 6 months 16 రౌండ్స్ రావడానికి. 16 రౌండ్స్ ఎందుకు? శ్రీల ప్రభుపాద ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్, మినిమం 16 రౌండ్స్ చాంట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపమాల పైన చేయాలి. చేస్తున్నప్పుడు ఇంకేం ఆలోచించదు, అన్నీ వస్తాయి ఆలోచనలు, బట్ స్టిల్ వచ్చినా కూడా బీట్ బ్యాగ్ను వదలొద్దు, పట్టుకోవాలి అంతే, ఇంకా చేయాలి. రైట్, ABCD. డి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రసాదం, డైట్ వస్తుంది, డైటీ వర్షిప్ కూడా వస్తుంది, 2 వస్తాయి. డైట్, డైట్ ముఖ్యమైన డైట్, అదేంటి? ప్రసాదం. అన్ని 20 రకాలు ఉన్నాయి కూడా ఇట్స్ అ ప్రసాదం, ఆపులెంట్ ప్రసాదం. యాక్చువల్లీ ద బ్లిస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ డివోటీ లైఫ్ ఈస్ టేకింగ్, ఆనరింగ్ ప్రసాదం నైస్లీ. All are offered to in front of Supreme Lord and taking as a remnants from prasadam అంటే mercy. ABCD. E అంటే engaging our senses for the pleasure of the Lord. ఇప్పుడు మనం అందరం కూర్చొని ఇక్కడ జూమ్ కాల్ కనెక్ట్ అయ్యి చదువుతున్నాం, ఇది ఎంగేజ్మెంట్. ఇది ఒక ఎంగేజ్మెంట్, కృష్ణునికి సేవ చేస్తున్నాం మనం. చదవడం ఏం చదువుతున్నాం మనం? ఇప్పుడు ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి? రకరకాల శ్లోకాలు చదువుతున్నాము, రకరకాల విషయాలు తెలుస్తున్నాయి శ్రీల ప్రభుపాద కన్వర్జేషన్ వల్ల. రైట్, వీఆర్ విత్ కృష్ణ, వీఆర్ విత్ శ్రీల ప్రభుపాద. యాక్చువల్ ఒక రకంగా ఆయన చెప్తాడు. యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్లో దీనికి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. అప్పుడు నేను రాసిన బుక్స్ మీకోసమే, యూజ్ చేసుకోకపోతే ఏం లాభం? మీరు ఇంత కష్టపడి రాత్రింపవలని కూర్చొని రాస్తే చదవకపోతే ఏం లాభం? మరి ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది? బాధ. అందుకే ఆయన బుక్స్లో అన్నీ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, మొత్తం వేదాల సారం అంత ఉంది అలా. సో లెట్ us take sincerely and seriously try. రైట్, ఇంకొక 2 సెక్షన్స్ చదివి క్లోజ్ చేద్దాము. కరెక్ట్ 7 o'clock క్లోజ్ చేస్తాం అవుతుంది. ఓకేనా? యా, ఇంకోసారి 6th మార్నింగ్ వాక్. ఇది కూడా ఇక్కడ సేమ్ పసిఫిక్ ఓషన్, లాస్ ఏంజల్స్. కెమికల్స్ ఫ్రమ్ మిస్టిక్ పవర్. ఎవరు చదువుతారు ఇంగ్లీష్లో మాతది? నేను చదువుతాను. అసమిక్త మరి చదవండి. Chemicals from mystic power. Srila Prabhupada. The scientists say that life begins from chemicals, but the real question is, where have the chemicals come from? The chemicals come from life, and this means that life has mystic powers. For example, an orange tree contains many oranges, and each orange contains chemicals, citric acid and others. So where have these chemicals come from? Obviously, they have come from the life within the tree. The scientists are missing the origin of the chemicals. They have started their investigation from the chemicals, but they cannot identify the origin of the chemicals. Chemicals come from the supreme life, God. Just as the living body of a man produces many chemicals, the supreme life, the supreme Lord, is producing all the chemicals found in the atmosphere, in the water, in humans, in animals, and in the earth. And that is called mystic power. Unless the mystic power of the Lord is accepted, there is no solution to the problem of the origin of life. Dr. Singh, the scientist will reply. Yes, Prabhuji. The scientist will reply that they cannot believe in mystic power, but Srila Prabhupada, but they must explain the origin of the chemicals. Anyone can see that an ordinary tree is producing many chemicals, but how does it produce them? Since the scientists cannot answer this, they must accept that the living force has mystic power. I cannot even explain how my fingernail is growing out of my finger. It is beyond the power of my brain. In other words, my fingernail is growing my inconceivable potency, Achintya Shakti. So, if Achintya Shakti exists in an ordinary human being, imagine how much Achintya Shakti God possesses. The difference between God and me is that although I have the same potency as God, I can produce only a small quantity of chemicals, whereas He can produce enormous quantities. I can produce a little water in the form of precipitation, but God can produce the seas. Analysis of 1 drop of sea water gives you the qualitative analysis of the sea without any mistake. Similarly, the ordinary living being is part and parcel of God. So, by analyzing the living beings, we can begin to understand God. In God, there is great mystic potency. God's mystic potency is working swiftly, exactly like an electric machine. Some machines operate by electrical energy, and they are so nicely made that all the work is done simply by pushing a button. Similarly, God said, "Let there be creation," and there was creation. Considered in this way, the workings of nature are not very difficult to understand. God has such wonderful potencies that the creation on His order alone immediately takes place.
Yeah, Brahmananda Swami. Okay. complete చేయండి, పర్లేదు, చదవండి. Some scientists don't accept God or Achintya Shakti. Srila Prabhupada. That is their rascaldom. God exists and his Achintya Shakti also exists. Where does a bird's power to fly come from? Both you and the bird are living entities, but the bird can fly because of its Achintya Shakti, and you cannot. To give another example, semen is produced from blood. A man has mystic power in his body so that because he is sexually inclined, blood is transformed into semen. How is this done? Unless there is some mystic power involved. There are many mystic powers in the living entities. The cow eats grass and produces milk. Everyone knows this, but can you take some grass and produce milk? Can you? Therefore, there is mystic power within the cow. As soon as the cow eats grass, she can transform it into milk. Men and women are basically the same, but as a man, you cannot eat food and produce milk, although a woman can. These are mystic powers. Dr. Singh. Scientists would say that there are different enzymes or chemicals inside different types of bodies, and that these account for the cows producing milk. Srila Prabhupada. Yes, but who produced those enzymes and that arrangement? That was done by mystic power. You cannot make these enzymes or that arrangement. You cannot produce milk from dry grass in your laboratory. Within your body or by mystic power, you can transform food into blood and tissue. But in your laboratory, without mystic power, you cannot even transform grass into milk. Therefore, you must accept the existence of mystic power. Hare Krishna. Nice చాలా example, simple. Prabhuji. చాలా సింపుల్ చెప్తున్నాడు కదా. Yes, Prabhuji. శిలా ప్రభుపాదకి జై. ఎస్, తెలుగులో చదవండి, తెలుగులో. మానస మాతది చదువుతారా? 6వ ఉదయ వాక్యాలు 1973 May 7. అదే కదా, 50 years, 49 years కదా, 50 years అనుకోండి, 50 years బ్యాక్ రాసింది డిస్కషన్. మాతయ్య ఎవరైనా మానస మాతయ్య వాంట్ టు డూ? అచింత్య శక్తి నుండి రసాయనాలు. రసాయన పదార్థాల్లో జీవోత్పత్తి ఆరంభం అవుతుందని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు. ఈ రసాయన పదార్థాలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అనేది అసలైన ప్రశ్న. అవి జీవం నుండి వస్తున్నాయి అంటే ఈ జీవానికి అత్యంత శక్తి ఉందని తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు నారింజ చెట్టును తీసుకోండి. దానికి కాసే ప్రతి నారింజ పండులోనూ సిట్రిక్ ఆమ్ల మొదలైన రసాయనాలు ఉంటాయి. అవి దానిలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆ వృక్షంలోని జీవశక్తి నుండి అనేది స్పష్టం. కానీ శాస్త్రజ్ఞులు తమ ప్రయోగాలను రసాయనాల నుండి మొదలు పెట్టి వాటికి మూలమైన దాన్ని వదిలివేస్తున్నారు. అసలైన దాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. ఆ రసాయనాలు ఏ మూల జీవశక్తి నుండి తయారవుతున్నాయో ఆ శక్తే భగవంతుడు. మానవ శరీరం నుండి రసాయనాలు ఎలా తయారవుతున్నాయో అలాగే సృష్టిలోని జీవజాలంలోను, వాతావరణంలోను, నీళ్ళలోను, భూమిలోను కనపడే రసాయనాలన్నీ ఆ భగవంతుడి నుండే ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అదే ఆయన అచింత్య శక్తి. అలాంటి అచింత్య శక్తి భగవంతునకు ఉందనే విషయాన్ని అంగీకరిస్తే గాని జీవ పదార్థ మూలాన్ని గురించి సమస్యకు పరిష్కారం లభించదు. డాక్టర్ సింగ్. ఈ అచింత్య శక్తికి తాము విశ్వసించమని శాస్త్రజ్ఞులు అంటున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద. కానీ వారు ఈ రసాయన పదార్థాలకు మూలం ఏదో దాన్ని వివరించాలి. ఏ సాధారణ వృక్షమైనా ఎన్నో రసాయనాలను ఉత్పత్తి చూస్తున్నప్పుడు వాటికి ఆ చెట్టు ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనే ప్రశ్నకు వారు సమాధానం చెప్పలేరు. కనుక జీవ పదార్థాన్ని అచింత్య శక్తి ఉందని వారు అంగీకరించి తీరాలి. నా వ్రేలి చివరిలోని గోరు ఎలా పెరుగుతుందో కూడా నేను వివరించలేను. నా బుద్ధికి అందని ఏదో ఒక అచింత్య శక్తి వల్లనే ఈ గోరు పెరుగుతుంది. సాధారణ మానవుల్లోని అచింత్య శక్తి ఉన్నప్పుడు భగవంతుల్లోని ఎంతటి అచింత్య శక్తి ఉంటుందో ఊహించుకోండి. నాలోనూ భగవంతుల్లోనూ గల శక్తి ఒకే రకమైనప్పటికీ నేను చాలా తక్కువ పరిమాణంలోనే రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేయగలను. కానీ భగవంతుడు అనంతమైన పరిమాణంలో రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేయగలరు. అదే భగవంతునికి నాకు మధ్య గల భేదం. నేను చెమట రూపంలో కొంచెం నీటిని
పుట్టించగలను, కానీ భగవంతుడు సముద్రాలనే సృష్టించాడు. సముద్రంలోని ఒక నీటి బిందువును విశ్లేషించి చూస్తే ఆ సముద్రపు నీటి గుణాలన్నీ మార్పు లేకుండా తెలుస్తాయి. అదే విధంగా జీవాత్మ కూడా ఆ భగవంతుల్లోని అంశయే కాబట్టి ఏ జీవిని విశ్లేషించి చూసినా ఆ భగవంతుని తెలుసుకున్నటకు ప్రారంభించగలము. భగవంతుల్లో ఎంతో అచింత్య శక్తి ఉంటుంది. భగవంతుల్లోని అచింత్య శక్తి విద్యుత్ యంత్రంలాగా అతి వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఎంతో నైపుణ్యంతో నిర్మించబడిన కొన్ని విద్యుత్ యంత్రాలు ఒక మీట్ నొక్కగానే చక్కగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఆ విధంగానే భగవంతుడి సృష్టి జరగాలని సంకల్పించగానే సృష్టి ఏర్పడుతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఆలోచిస్తే ప్రకృతి రహస్యాలను గ్రహించడం కష్టమేమీ కాదు. భగవంతుడు ఆదేశించగానే సృష్టి వెంటనే రూపం దాల్చింది. ఆయన అద్భుత శక్తి అలాంటిది. బ్రహ్మాండ. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు భగవంతుని గాని అచింత్య శక్తిని గాని అంగీకరించారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు అది వారి మూర్ఖత్వం. భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనకు అచింత్యమైన అద్భుత శక్తి కూడా ఉంది. లేకపోతే పక్షులకు ఎగిరే శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? మీరు పక్షులు కూడా జీవులే, కానీ వాటిలోని అచింత్య శక్తి వలన అవి ఎగురగలుగుతున్నాయి, మీరు మాత్రం ఎగరలేరు. మరొక ఉదాహరణ చూడండి. మానవుల్లోని కామం ఉద్రిక్తం అయినప్పుడు రక్తం వీర్యంగా మార్పు చెందుతుంది. అచింత్య శక్తి లేనిదే అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? జీవులలో అనేకములైన అచింత్య శక్తులు ఉన్నాయి. ఆవులు గడ్డిని మేసి పాలు ఇస్తున్నాయి. ఆ పనిని మీరు చేయగలరా? కాబట్టి ఆవులలోని అచింత్య శక్తి ఉందని తెలుస్తుంది. ఆవులు తాము మేసిన గడ్డి పాల రూపంలోకి మార్చగలరు. స్త్రీలు పురుషులు వసుధ సమానమైన వారే అయినా పురుషులు తమ ఆహారం నుండి పాలను పుట్టించలేరు, కానీ స్త్రీలు ఆ పని చేయగలరు. అదే అచింత్య శక్తి. డాక్టర్ సింగ్, విభిన్న జాతుల శరీరాల్లోని రసాయన పదార్థాలు లేదా ఎంజైమ్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఆవులు పాలు ఇవ్వడానికి అదే కారణమని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు అది నిజమే అనుకోండి. ఆ ఎంజైమ్స్ ని ఎవరు తయారు చేశారు? ఆ ఏర్పాటుని ఎవరు చేశారు? అది అంతా అచింత్య శక్తి వల్లనే అది ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఆ ఎంజైమ్స్ ని గాని ఆ ఏర్పాట్లను గాని మీరు చేయలేరు. మీ ప్రయోగశాలలో ఎండుగడ్డి నుండి పాలను తయారు చేయలేరు. మీరు శరీరంలోని అచింత్య శక్తి వలననే ఆహారాన్ని రక్తంగాను జీవకణాలను గాను మార్చగలుగుతున్నారు. ఆ పనిని మీ ప్రయోగశాలలో చేయగలరా? ఆ శక్తి లేకుండా గడ్డిని పాలుగా మార్చలేరు. కాబట్టి ఆ అచింత్య శక్తి యొక్క అస్తిత్వాన్ని మీరు అంగీకరించి తీరాలి. Thank you, Mataji. Yeah, with one more section, let us conclude. Another 10 minutes only. Yeah. English lo chutara. Hema Mataji chutara. Hare Krishna Mataji. Yeah, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah. The origin of mystic power. Srila Prabhupada. Yogis are mainly concerned with developing different mystic powers. A yogi can walk on the water without drowning. The law of gravity does not operate on him. That is a mystic power called Laghima. Laghima means that a person can become lighter than cotton and counteract the law of gravity. The yoga system simply develops the inconceivable potency already present in the practitioner. These boys are swimming, gesturing to surf bathers, but I cannot swim. Yet that swimming power is potential within me. I simply have to practice it. So if yogic power is so potent in a human being, think how much more yogic power God has. Therefore, in the Vedas, he is called Yogeshwara, which means master of all mystic power. In the Bhagavad Gita, 10 chapter 8 shloka, Krishna says, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Unless we accept this statement from God, there is no conclusive explanation to the origin of material nature. God cannot be understood without accepting the existence of mystic power. But if you understand God scientifically, then you'll understand everything. Dr. Singh. So, do you mean to say that science has started from an intermediate point, not from the original point? Srila Prabhupada. Yes, that is it, exactly. They are ignorant of the origin. The scientists start from one point, but where does that
point come from? That they do not know. In spite of vast research, one has to accept that the original source is God, who is full of all mystic powers and from whom everything emanates. He himself says in the Bhagavad Gita, Aham sarvasva prabhavo matta sarvam pravartate. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Our conclusions are not based on blind faith. They are most scientific. Matter comes from life. In life, in the origin, there are unlimited material resources. That is the great mystery of creation. If you drop a needle, it will fall immediately. But a bird weighing several pounds can float in the air. We must establish the origin of this floating. If we study nature, we find that every living entity has some mystic power. A man cannot live within the water for more than a few hours. Yet a fish lives there continuously. Is that not mystic power? Dr. Singh. It is mystic power for me, but not for the fish. Srila Prabhupada. Yes, that is because mystic power is not uniformly distributed. But all the mystic powers exist in God, the origin of everything. He derives some of his mystic power. You derive some, and the birds derive some. But the storehouse of mystic power is God. There are 8 basic types of mystic powers. Some of them are Laghima, by which one can become lighter than a feather, Mahima, by which one can become bigger than a mountain, Prapti, which enables one to capture anything he likes, and Ishitva, by which one can completely subdue and control another being. Another type of mystic power can be seen in the sun, because from the sunshine, innumerable things are inexplicably produced. Unless the scientists accept the existence of mystic power, they cannot explain these phenomena. They are simply beating around the bush. Dr. Singh. A clever scientist may say anything to prove his point without actually proving it. A real scientist must reach the ultimate, original cause, the final analysis. Srila Prabhupada. Yes, unless he finds the ultimate source, he is not actually practicing science. Dr. Singh. Does understanding mysticism mean knowing that every day our bodies are dying? Srila Prabhupada. Yes, Dr. Singh. But the average man does not think he is dying. Srila Prabhupada. That is due to foolishness. Every moment he is dying, but he is thinking, I shall live forever. Actually, death begins from the very moment of birth. Our analysis of the problem is that science people are dying. That since people are dying, we should stop their death. But the so-called scientists are not only accelerating the process of death, but also refusing to take constructive advice to correct themselves. Hare Krishna. Thank you. It's a big discussion. Srila Prabhupada is saying. Thank you very much. Yeah. తెలుగులో చేస్తారు ఎవరన్నా మాతాయి తులసి మాతాయి ఎవరన్నా చదువుతారా? చేస్తాను కోచ్. Yeah. అచింత్య శక్తికి మూలం. తమలో నిగూఢంగా గల శక్తులను వృధా చేసుకోవడమే యోగులు ముఖ్యంగా చేసే పని. కొందరు యోగులు నీటిలో మునగకుండా నడుస్తారు. వారిపై భూమి ఆకర్షణ శక్తి పనిచేయదు. ఆ సిద్ధిని వారు లఘిమ అంటారు. దాని వలన అతడు దూది కంటే తేలికై భూమ్యాకర్షణ శక్తి పనిచేయకుండా చేసుకుంటాడు. యోగ పద్ధతితో అంతర్లీనంగా గల మన అచింత శక్తులను చక్కగా వృద్ధి చేసుకోగలము. సముద్రపు అలలపైన తేలియాడుతున్న వారిని చూపిస్తూ, ఈ పిల్లలు ఈదుతున్నారు, నేను ఈదనేను, కానీ నాలో ఈదడానికి అనువైన శక్తి అంతర్లీనమై ఉంది. దానిని వృద్ధి చేసుకోవడం మాత్రమే నేను చేయవలసింది. మానవ మాతృలోనే అంతటి యోగ శక్తి ఉండగా భగవంతునిలో ఎంతటి యోగ శక్తి ఉంటుందో ఊహించండి. కాబట్టి వేదాలలో భగవంతుడిని యోగేశ్వరుడు అంటారు. భగవద్గీత 10.8లో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెబుతున్నాడు, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. సమస్త ఆధ్యాత్మిక శక్తి భౌతికమవుతుంది. సమస్త ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రపంచాలకు నేనే కారణభూతుడను. సర్వం నా నుండే ఉత్పన్నమవుతుంది.
భగవంతుడు తెలిపిన ఈ విషయాన్ని అంగీకరించకపోతే భౌతిక ప్రపంచ మూలాన్ని గురించిన సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు, సిద్ధాంతపరమైన వివరణ దొరకదు. అచింత్య శక్తిని అంగీకరించకపోతే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోలేం. కానీ భగవంతుని యథాతథంగా గ్రహించగలిగితే సర్వం మీకు బోధపడుతుంది. డాక్టర్ సి అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం మూల కేంద్రం నుండి కాకుండా ఏదో ఒక మధ్య బిందువు నుండి ప్రారంభమైందని మీ అభిప్రాయమా? శిల ప్రభుపాద అవును. మాతాజీ కనపడట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లెట్ మీ రీడ్. డాక్టర్ సింగ్ అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం మూల కేంద్రం నుండి కాకుండా ఏదో ఒక మధ్య బిందువు నుండి ప్రారంభమైందని మీ అభిప్రాయమా? శిల ప్రభుపాద అవును, నిశ్చయంగా అంతే. మూలమేదో వారికి తెలియదు. శాస్త్రజ్ఞులు ఏదో ఒక బిందువు నుండి మొదలు పెడతారు. ఆ బిందువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వారికి తెలియదు. ఎంత పరిశోధించినా దానిని వారు గ్రహించలేరు. అన్నిటికీ మూలమైన వాడు భగవంతుడు అని వారు అంగీకరించి తీరాలి. ఆయన అచింత్య శక్తులతో నిండి ఉన్నవాడు. ఆయన నుండే సర్వం ఉద్భవిస్తుంది. భగవద్గీత 10.8లో అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే అని ఆయన స్వయంగా చెప్తున్నాడు. సమస్త ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రపంచాలకు నేనే కారణభూతుడను. సర్వం నా నుండే పుడుతుంది. మా ఈ సిద్ధాంతాలు మూఢ విశ్వాసం వలన పుట్టినవి కావు. అవి విజ్ఞాన పరిపూర్ణములైనవి. భౌతిక పదార్థం జీవ పదార్థం నుండి ఉత్పన్నమవుతుంది. మూల జీవమైన భౌతిక పదార్థం అంటే చలనం లేనిది, అంటే మ్యాటర్. జీవ పదార్థం అంటే చలనం ఉన్నది, లైఫ్. జీవ పదార్థం నుండి ఉత్పన్నం అవుతుంది. మూల జీవమైన భగవంతుల్లో అంతులేని భౌతిక శక్తులు ఉన్నాయి. అదే ఈ సృష్టి రహస్యం. చదువుతారా? అదే ఇట్స్ ఓకే. అది అందుకే కంటిన్యూ చేసిన. ఇదే ఈ సృష్టి రహస్యం. ఇక్కడ చదవండి. ఒక సూదిని చదవమంటారు ప్రభుజీ? చదవండి. ఒక సూది నుంచి ఇక్కడ ఒక సూదిని జార విడిస్తే అది వెంటనే అది క్రింద పడుతుంది. కానీ అంతకంటే ఎన్నో రెట్ల బరువు గల పక్షి గాలిలో ఎగరగలుగుతుంది. ఇలా ఎగరడానికి గల మూల కారణాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్. ప్రకృతిని పరిశీలిస్తే ప్రాణంగల ప్రతి జీవిలోనూ కొంత అచింత్య శక్తి నిగూఢంగా ఉంటుందని తెలుస్తుంది. బరే ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఒక సూదిని జార విడిస్తే వెంటనే అది క్రింద పడుతుంది. కానీ అంతకంటే ఎన్నో రెట్ల బరువు గల పక్షి గాలిలో ఎగరగలుగుతుంది. ఇలా ఎగరడానికి గల మూల కారణాన్ని మనం గ్రహించాలి. ప్రకృతిని పరిశీలిస్తే ప్రాణం గల ప్రతి జీవిలోనూ కొంత అచింత్య శక్తి నిగూఢంగా ఉంటుందని తెలుస్తుంది. మానవుడు నీటిలో కొన్ని గంటల కన్నా ఎక్కువ కాలం గడపలేడు. కానీ చేపలు తన జీవితం అంతటిని నీళ్ళలోనే గడుపుతాయి. ఎవరి శక్తి వాళ్ళదన్నమాట ఇక్కడ చెప్పేది. అది వాటిలోని అచింత్య శక్తి కాదంటారా? డాక్టర్ సింగ్ అది అచింత్య శక్తిగా నాకు అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ చేపకు కాదు. శిలబాబు అవును, ఆ అచింత్య శక్తి సమానంగా విభజింపబడినందున అలా జరుగుతుంది. అచింత్య శక్తులన్నీ సమస్తానికి మూల కారణభూతుడైన భగవంతునిలోనే ఉన్నాయి. భగవంతుని మూల శక్తి నుండి కొంత నేను పొందాను, కొంత మీరు పొందారు, పక్షులు కొంత పొందాయి. కానీ శక్తులన్నింటికీ నిధి అయిన వాడు ఆ భగవంతుడే. ఆ అచింత్య శక్తి 8 రకాలు. వాటిని అష్టసిద్ధులు అంటారు. వాటిలో లఘిమ అనేది ఒకటి. దాని వలన పక్షి ఈక కంటే మనిషి తేలిక కావడం సాధ్యం అవుతుంది. మహిమ అనేది మరొకటి. దాని వలన పర్వతం కంటే పెద్దగా పెరగడానికి వీలవుతుంది. ప్రాప్తి అనేది మరొకటి. దాని వలన కోరిన వస్తువులను పొందడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఈషిత్వం అనేది మరో శక్తి. దానివల్ల ఇతరులను లొంగ తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. మరొక శక్తి సూర్యుల్లో కలదు. సూర్యరశ్మి వలన అసంఖ్యాకమైన పదార్థాలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అది ఎలా జరుగుతుందో మనం వివరించలేము. కానీ శాస్త్రజ్ఞులు నిగూఢ శక్తి యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించనిదే ఈ అద్భుతాలను వివరించలేరు. వారు ప్రధాన విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా దాని చుట్టూ వెతుకుతూ పరిభ్రమిస్తున్నారు. డాక్టర్ సింగ్ తెలివైన శాస్త్రజ్ఞులు తాను చెప్పదలసిన విషయాన్ని నిజంగా రివ్యూ చేయకుండానే దానిని గురించి ఏదో ఒక కారణం చెప్తాడు. నిజమైన శాస్త్రజ్ఞుడు తన అంతిమ పరిశోధనలో నిజమైన మూల కారణాన్ని తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది. శిల ప్రభుపాద అవును,
సర్వానికి మూలమైన కారణాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే అతడు నిజమైన విజ్ఞాన శాస్త్రమును అభ్యసించుట లేదని అర్థం. అవును, సర్వానికి మూలమైన కారణాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే అతడు నిజమైన విజ్ఞాన శాస్త్రమును అభ్యసించడం లేదని అర్థం. డాక్టర్ అచింత్య శక్తిని తెలుసుకోవడం అంటే మన శరీరాలు ప్రతిరోజు క్షీణిస్తున్నాయని తెలుసుకోవడమేనా? అవును. కానీ సగటు మనిషి తాను ప్రతిదినం మరణిస్తున్నానని భావించడు. జ్ఞానం లేకపోవడమే అందుకు కారణం. ప్రతిదినం కాదు, ప్రతి క్షణం అతను మరణిస్తూనే ఉన్నాడు. కానీ తాను శాశ్వతంగా జీవిస్తాను అని అనుకుంటున్నాడు. నిజానికి పుట్టిన క్షణం నుండే మరణం ప్రారంభమవుతుంది. మనుషులు ప్రతిదినం మరణిస్తున్నారు. కాబట్టి మరణాన్ని ఆపడమే మన ప్రధాన సమస్య అని మేము చెప్తున్నాం. ఏమైనాను ఈ శాస్త్రజ్ఞులు మరణం రాకను మరింత త్వరితం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా తమ తప్పును తెలుసుకొని సరిదిద్దుకోవడానికి కావలసిన ఆదేశాలను కూడా తిరస్కరిస్తున్నారు. తమ తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి కావలసిన ఆదేశాలను కూడా తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, ఇవన్నీ పాఠాలు యాక్చువల్గా. ఒక్కొక్క ప్రభుపాద యొక్క మార్నింగ్ వాక్ అనేది ఒక్కొక్క లెసన్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఏంటిది అది ఏం చెప్తున్నాడు దీంట్లో? ఇప్పుడు చూసారా, మన శక్తి మనం పుట్టినప్పటి నుంచే మనం చస్తున్నాం యాక్చువల్గా. మనం వీఆర్ డైయింగ్ ఎవ్రీ డే. అది మనం రియలైజ్ కాము. అది అంత ఈజీగా రియలైజేషన్ కాదు అది, రైట్? ప్రతి క్షణం పుట్టడంతోనే మాతృగర్భంలో ఆ చిన్న పసిగుడ్డు రూపం నుంచే, అంతేందుకు చిన్న కలయిక ద్వారా, చిన్న కణం ద్వారా నుంచి అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంచెం పెరుగుతుంది, పెరిగి 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 బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అంటే ప్రతిరోజు క్షీణిస్తున్నాం. అంటే పెరుగుతున్నాం. కొంతమంది 25 years, కొంతమంది 30 years, కొంతమంది మాతృగర్భంలో చనిపోవడము. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నది? ఎవరు? తాను శాశ్వతంగా జీవిస్తున్నాను అనుకుంటాడు జీవి. కానీ దీని వెనకాల జరిగేది ఎవరు చేస్తున్నారు? యాక్చువల్గా మూల కారణం ఎవరు? బ్యాక్ ఎండ్ డ్రైవర్, బ్యాక్ ఎండ్ చేసేట ఆయన ఎవరు? కృష్ణ. వి ఆర్ ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఎనర్జీస్. సో ఆయనకే తెలుసు మొత్తం, రైట్? సర్వస్య చాహం అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతేమో భూతాభావ సమన్విత. కృష్ణ చేసి అన్ని ఆయన నుంచి వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ ఆత్మలు, మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ, రకరకాల బాడీస్, అచింత్య శక్తి గురించి చాలా రెండు మూడు టాపిక్స్ వచ్చినాయి. అచింత్య శక్తి భలే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఉమెన్ అండ్ పక్షులు, ఆవులు పాలు ఎట్లా ఇస్తున్నాయి. అది మన మనిషి నీళ్ళలో కొంతకాలం కొన్ని గంటలే ఉండగలుగుతాడు. బట్ ఫిష్, దాని నేచర్ అట్లాంటిది, బయట ఉండలేదు అది. బట్ నీళ్ళల్లో కొన్ని అవర్స్ కాదు, జీవితాంతం ఉంటుంది. ద బాడీ సూటబుల్ టు అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. అది. సో ప్రభుపాద ఎంత నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క మార్నింగ్ వాక్స్ లో. ఏమన్నా ఒక 1-2 minutes ఎక్కువ లేదు టైము. ఆల్రెడీ 8:05 అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరి అటెన్షన్ అండ్ చదవడము. ఎవరైనా 1-2 points షేర్ చేయండి మాతాజీస్. దాన్ని లెటర్స్ ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఏమనిపిస్తుంది మాతాజీస్ అంటే శిల ప్రభుపాద యొక్క డిస్కషన్స్ విత్ హిస్ డిసైపుల్స్. ఒక పాయింట్ చెప్పండి, 1-2. దగ్గర ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెవెంత్ దాంట్లో ఉన్నాం మనము. 7 మార్నింగ్ వాక్ నెక్స్ట్ అన్నిటికీ స్ట్రైట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చేసారు ప్రభుపాదు, కట్టెతో కొట్టినట్టు. అంతే కదా, నో కాంప్రమైజ్. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో ఇవ్వట్లేదు. విత్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ రిఫరెన్స్, స్క్రిప్చరల్ రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి చెప్తున్నాడు కదా. మన ఫేత్ అంతా ఆయనకు పెట్టాల్సింది అంతే. ఆయన మనల్ని తీసుకుంటాడు, అదొకటే. ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క శ్లోకం తీసుకొని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రభుజీ. ఇంకా ప్రూఫ్ అన్నమాట. నో డౌట్ ఇంకా ప్రూఫ్ అట్లనే. ఎందుకంటే ఆయననే చెప్తాడు, స్క్రూటినైజింగ్లీ వీ హావ్ టు రీడ్ స్క్రిప్చర్స్. ఆయననే చెప్తాడు, ప్రభుపాదనే చెప్తాడు. ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలి వెరీ నీట్ గా. ఆయన చెప్తున్నది కూడా, ఆయన చెప్పే విధానం కూడా, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాడు, అనాలిసిస్ ఇస్తున్నాడు, శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు. ఆ రకంగా అట్రాక్ట్ చేసింది ఇంతమందిని. లేకపోతే ఇది జగద్గురు ఎట్లా అయ్యాడు, రైట్?
ఎట్లా అవుతాడు? ఇప్పుడు అల్లాటప్ప గురువు కాదు ఆయన, జగద్గురు అంటారు. అందుకే జగద్గురు శిలా ప్రభుపాదికి జై. సో చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక్కొక్క పాయింట్. యా మాతాయిస్ ఎనీబడి మానస మాతాయి, తులసి మాతాయి వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్? పల్లవి మాత యూ జాయిన్ లిటిల్ లేట్ ఐ థింక్. మన నెక్స్ట్ వెన్స్డే జాయిన్ అవ్వండి మాతాజీ, ఓకేనా? కంటిన్యూ చేయండి. యా మానస మాత ఎనీథింగ్ టు షేర్? తులసి మాతాజీ యా ఎస్ ఓకేనా? ఆల్ క్లియర్ రైట్? అట్లీస్ట్ చెప్పండి, అట్లీస్ట్ ఆల్ క్లియర్ అని చెప్పండి. పోనీ ఆల్ క్లియర్. ఓకే రైట్ రైట్. చలో శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై, గౌర భక్త వృంద కీ జై. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధు ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై, జై. హితాయ గౌర హరి. మళ్ళీ మనం వెన్స్డే వెళ్దాం. హరే కృష్ణ.